This is a high temperature reaction called as a peritectic reaction. समजलं इथपर्यंत. Now we'll start the next reaction. जर कळालं असेल तुम्हाला तर पेरिटेक्टिक रिएक्शन कळाली का? या हाय टेम्परेचरला इथं बघा 1498 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. अगेन आय एम रिपीटिंग द सेम पॉईंट. 1498 ला ॲट एन 0.18% त्या एक्स लाईन पासून x0 पासून काय आलं तो इथं नीट लक्षात घ्या. इथं किती 0x0 येतं. तिथून पुढे आलं ना आपण या साईडला पुढे आलो वरती पॅरलल गेलो डॉटेड लाईनच्या पॅरलल आपण वरती गेलो इकडे तर काय होणार आहे देर इज अ 0.18% ऑफ कार्बन ॲट दिस टेम्परेचर. दिस गॅमा ऑस्टेनाइट. हा गॅमा ऑस्टेनाइट फेज काय आहे इट इज कन्वर्टेड इनटू द डेल्टा प्लस लिक्विड फेज और दिस रिव्हर्सली काय होतं डेल्टा प्लस लिक्विड फेज. डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड स्टील जे याला कुलिंग जेव्हा करायला जातो मी रिव्हर्सली खाली. ओके that will get the austenite phase. Yes, is there any problem? समजलं का पहिली रिएक्शन पेरिटेक्टिक रिएक्शन. कोणी स्पीकर ऑन केलाय अननेसेसरी. सो दिस इज युअर फर्स्ट रिएक्शन कॉल्ड एज अ पेरिटेक्टिक रिएक्शन. कळालं का? आपण विल गो टू द सेकंड रिएक्शन इफ इट इज क्लिअर or otherwise you can write in or you can ask any question if it is not clear. Suppose peritectic reaction high temperature reaction कळाले असेल तर पुढे जाऊ आपण. We'll study the next reaction called as a eutectide reaction. बरोबर. So we'll start this second reaction called as a. So in first reaction काय आलं solid one that delta ferrite suppose solid and plus liquid gives rise to gamma austenite. दुसरं solid देते बरोबर that will get the another solid called as a gamma austenite phase. So that is a peritectic reaction. Now we'll see the eutectide reaction. That eutectide reaction is having the solid gives one solid gives rise to two solids. So that is suppose eutectide reaction called as a low temperature reaction. बरोबर. लो टेम्परेचर रिएक्शन म्हणजे ॲट दिस कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन 727 ची जी कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन त्या आयन कार्बन डायग्रामवर आपण परत एकदा बघू आधी ही रिएक्शन शिकल्यानंतर. सो दॅट कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन इज कॉल्ड एज अ 727 डिग्री सेल्सिअस लाईन. ॲट दॅट लो टेम्परेचर रिएक्शन दॅट इज कॉल्ड एज अ युटेक्टाइड रिएक्शन. काय होतं तिथं एक सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू टू डिफरंट सॉलिड्स. कारण इनिशियली रूम टेम्परेचरला काय देर इज अ सॉलिड स्टील whether it is pure metal pure iron or having some carbon percentage called as a cast iron. 2% पुढे गेलं तर काय सांगितलं तुम्हाला सकाळी मी that is a cast iron up to 2% of carbon there is a steel whether it is low carbon steel medium carbon steel or high carbon steel. जेव्हा कार्बनचं पर्सेंटेज 2 असतं that is a high carbon steel. But when we are increasing that carbon percentage beyond 2% then 2% च्या पुढे गेल्यानंतर काय that steel is called as a cast iron. So at this initial temperature and initial carbon percentage up to 2% that solid is gives rise to two different solids. So what happened there at that low temperature reaction that gamma austenite phase इथं सांगितलं मागच्या वेळेस करेक्शन आहे that gamma austenite phase is converted into alpha ferrite plus Fe3C. Fe3C काय आहे मागच्या वेळेस बघितलं आपण डिटेलमध्ये आज परत एकदा बघू आपण. Fe3C is the cementite phase. Fe3C is the cementite phase shown at here at that 6.67% of carbon. कार्बनचं पर्सेंटेज जेव्हा वाढतं तिथे बरं 2 पासून पुढे जातो आता आपण. सो देर इज अ carbon doesn't remain free that one carbon molecule is reacting with the 3 ferrous atom. Fe3C म्हणजे काय आहे there are 3 ferrous molecules. Try to understand that and there is only one carbon so that carbon is not remaining free. It is reacting with the 3 ferrous atom. So that is a Fe3C at that 6.67% of carbon up to. So that is a cementite phase or called as a combined ion. बरोबर. मग काय होतं गॅमा फेज करेक्शन करून नीट करून घ्या. इन दिस लो टेम्परेचर रिएक्शन कॉल्ड एज अ eutectide reaction that gamma phase is converted into that gamma ion that solid ion is gives rise to two different solids like alpha ferrite phase BC structure मधलं plus cementite structure or called as a combined ion. These are the two different solids you will get in this second reaction called as a low temperature reaction. समजतं का इथपर्यंत? बरोबर. So up to this we are studying this another reaction called as a low temperature reaction known as a eutectide reaction having
temperature range at and around that 727 degrees Celsius at that constant temperature line, बरोबर. आपण ते बरोबर. सो हॅव्हिंग दिस पर्सेंटेज, कार्बनचं पर्सेंटेज किती तिथं अजून कमी 0.18 पेक्षा अजून कमी, दॅट इज 0.8% ओनली. गॅमा ऑस्टेनाइडमध्ये किती कार्बनचं पर्सेंटेज, दॅट इज समवॉट मोर लेस. बरं अजून कमी केलं आपण, बरोबर 0.18 होतं वरती आपल्याला, बरोबर डेल्टा फेजच्या वरती जेव्हा आपण बघितलं पहिली रिएक्शन पेरिटेक्टिक रिएक्शन. आता आपण जेव्हा युटेक्टाइड रिएक्शन बघतो आपण, इन दिस युटेक्टाइड रिएक्शन देर इज अगेन कार्बन पर्सेंटेज इज समवॉट लेस फ्रॉम 0.8 टू ऑनवर्ड्स. Fe3C फेज जेव्हा जातो तिकडं गॅमा फेजला इनिशियली काय देर इज 0.8% ओनली इनिशियली, बट वेन इट इज कन्वर्टेड इंटू अल्फा प्लस Fe3C सिमेंटाइड फेज काय दॅट इज having higher percentage of carbon up to 6.67% of carbon, that is a cementite phase. Okay, so that is called as a Fe3C or combined ion. Now these are the percentage of molecules, bro. The carbon contents of these constituents are likewise gamma phase ला किती आहे 0.8%, and that gamma phase is converted into alpha plus Fe3C. मग अल्फाला किती असतं 0.025 and Fe3C having higher percentage of carbon 6.67%. So this is the normal reaction. हे काय इन द बेसिक फॉर्म मध्ये काय होतं, वन सॉलिड दॅट गॅमा फेज इनिशियल जो बघतो आपण गॅमा फेज वन सॉलिड इज गिव्स राइज टू टू डिफरंट सॉलिड अल्फा फेज एज प्लस Fe3C. सो दॅट इज अ बेसिक रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड 1 गिव्स राइज टू सॉलिड 2 प्लस सॉलिड 3. सॉलिड 1 काय आहे गॅमा फेज आहे आणि सॉलिड 2 काय आहे अल्फा फेराइट और फेराइट फेज आहे, अँड अनदर सॉलिड इज द सिमेंटाइट फेज और कॉल्ड एज अ combined carbon, that is Fe3C. One carbon molecule is combining with the 3 ferrous atom, that's why it is called as a combined carbon or called as a cementite phase. बरोबर मागच्या वेळेस बघितलं आपण, that is one of the hardest and brittle structure. ओके, मग कळालं का युटेक्टाइड रिएक्शन. आपण परत एकदा ते ड्रॉइंगवर बघू आपण कुठं होती युटेक्टाइड रिएक्शन. त्या आयन कार्बन ड्रॉइंग ग्राफवर त्या आयन कार्बन इक्विलिब्रियम डायग्रामवर आपण परत एकदा बघू ती, वेर विल गेट दॅट ion carbon equilibrium diagram on that युटेक्टाइड रिएक्शन आपल्याला कुठे मिळते लो टेम्परेचर रिएक्शन कॉल्ड एज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर रिएक्शन. बरोबर. सो दिस इज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन कॉल्ड एज अ 727 डिग्री सेल्सिअस. बरोबर. ही जी कॉन्स्टंट टेम्परेचरची लाईन काय फेराइट लिहिलं इथं एरो आहे बघा, त्याच्यानंतर पुढची जी स्ट्रेट लाईन आहे त्या एक्स लाईन एक्स ॲक्सिसला पॅरलल वरती, दॅट इज अ कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईन कॉल्ड एज अ 727 डिग्री सेल्सिअस अँड हॅव्हिंग कार्बन पर्सेंटेज 0.8% एट समवॉट लेस. बरोबर. ग्राफ पेपर तुम्ही अजून जवळ काढलं तरी चालतंय, फ्रॉम 0 टू 0.8 ओनली. बरोबर. त्याच्यापेक्षा पुढे 0.18 इकडे पुढे. बरोबर. मग 0.8% ऑफ कार्बन दिस गॅमा ऑस्टेनाइट दिस वन सॉलिड gives rise to two different solids called as a alpha ferrite phase at this initial carbon percentage, and when that carbon percentage is higher up to this 6.67%, that is called as a cementite phase. So one solid that gamma austenite is converted into alpha ferrite plus cementite or Fe3C, that is the another reaction called as a low temperature reaction which is known as a युटेक्टाइड रिएक्शन. इथपर्यंत कळलं का दोन रिएक्शन. सुरुवातीला आपण हाय टेम्परेचर रिएक्शन बघितली पेरिटेक्टिक रिएक्शन, आता सेकंड रिएक्शन बघितली लो टेम्परेचर रिएक्शन कॉल्ड एज अ युटेक्टाइड रिएक्शन. हा जो पॉईंट आहे इथं हे डॉटेड लाईनचा हा पॉईंट काय दॅट इज अ युटेक्टाइड पॉईंट, दॅट गॅमा फेज इज कन्वर्टेड टू अल्फा प्लस सिमेंटाइड फेज. सो दिस डॉटेड टेम्परेचर लाईन, त्या डॉटेड लाईन ही जी टेम्परेचरला कॉन्स्टंट टेम्परेचर लाईनला जॉईन झाली ना, दॅट इज अ ऑस्टेनाइड फेज. इथं वरच्या दोन लाईन पण डार्क लाईन बघा त्या, दॅट इज अ युटेक्टाइड पॉईंट. दॅट पॉईंट इज कॉल्ड एज अ युटेक्टाइड पॉईंट, and up to that there is a hypoeutectide and hypereutectide. Left of the diagram is called as a hypoeutectide and right of the diagram is called as a hypereutectide. त्या मला वाटतं पहिला व्हिडिओ दाखवला होता तुम्ही बघा, पहिल्या व्हिडिओ ते डिटेलमध्ये पण शिकले. आपल्याला पुढे शिकायचं आहे ते हायपोयुटेक्टाइड अँड हायपरयुटेक्टाइड दोन, म्हणजे या डॉटेड लाईनच्या इकडे जे असणार आहे लेफ्ट साइड दॅट इज हायपोयुटेक्टाइड, अँड अप टू दिस डॉटेड लाईन अबोव दॅट इज अ hypereutectide point. Hypereutectide steel, that steels are called as a either hypoeutectide if that dotted line ची लेफ्ट साइडला असणार आहे up to that 0 to left side of that dotted line, that is a hypoeutectide steel, or from that dotted line to 2% of steel, that is called as a hypereutectide steel up to that eutectide point. समजलं का सेकंड रिएक्शन कॉल्ड एज अ युटेक्टाइड रिएक्शन. समजली का इथपर्यंत? येस एनीबडी? दोन रिएक्शन बघितले आतापर्यंत, कळलं का? पहिली फर्स्ट रिएक्शन इज कॉल्ड एज अ पेरिटेक्टिक रिएक्शन अँड अनदर रिएक्शन वी हॅव स्टडीड दॅट इज अ युटेक्टाइड रिएक्शन. इथपर्यंत कळलं का?
So we start. So until now we have studied the two reactions. Now in the next part we study the another third reaction called as the eutectic reaction. Before concluding, so eutectic reaction.